عورت کی عزت کیا چیز ہے؟ ہیلو گائز، السلام علیکم. آئی ہوپ کیسے آپ لوگ، امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے. دس از منتظر، تو آپ دیکھ رہے ہیں بی کے رضا آفیشل. تو آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں مفتی امین القادری صاحب کے بیان پر عورت کی عزت کے بارے میں. یہ بیان عورت کی عزت کے بارے میں ہونے والا ہے. عورت کی عزت کیا چیز ہے، خاص کر اس بیان کو عورت لوگ ضرور سنیں. چلو ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں. اللہ کی بندیوں، یاد رکھنا، ہم سے پہلے روئے زمین پر بہت مالدار آئے، بہت حسن والے آئے، بہت طاقت والے آئے، بہت قوت والے آئے. جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ان سے دولت چھین لی، ان سے مال چھین لیا، ان سے حسن چھین لیا، ان سے اولاد چھین لیا. تو یاد رکھنا، اللہ کی پکڑ سخت ہے. جب اس پر غور کرو گے تو خدا کا خوف پیدا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی سوچو، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے عذاب کیا تیار کر رکھا ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے. اللہ اکبر، بالکل واضح طور پہ بات کر دی گئی. ایک مقام پر فرمایا گیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. کیا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قوا انفسکم و اہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں، گناہ کرنے سے پہلے یہ تو سوچو، ہمارا وجود کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے جسم میں ہے. اللہ اکبر، اگر میرا اللہ پہاڑوں پر اپنے عذاب کو ڈال دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. جس کے عذاب کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، جس کے عذاب کو یاد کر کے فرشتے روتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، گناہ کرنے والی خواتین، اللہ کی نافرمانی کرنے والی خواتین، سیریل میں اپنے وقت کو ضائع کرنے والی خواتین. بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے، قدم کہیں اور بہک رہے ہیں، قدم کہیں اور پھسل رہے ہیں. لباس اسلامی نہیں، سوچ اسلامی نہیں، فکر اسلامی نہیں، تہذیب اسلامی نہیں، کلچر اسلامی نہیں. دوسروں کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے آپ کو برباد کیا. آؤ، اللہ کا عذاب، اللہ رب العزت کا خوف اگر دل میں پیدا کرنا ہے تو خدا کے عذاب پر بھی توجہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ کسی میرا قول نہیں، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا قول نہیں، کسی وائس کی، اللہ اکبر، محض کسی وائس کی گفتگو نہیں، بلکہ یہ اس کا کہنا ہے جس کی زبان پر وحی الہی جاری ہوتی ہے. وہ جو اس کا کہنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ رسول فرماتے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، خدا کے لیے اپنا خیال کر لو، ذرا تصور تو کر لو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا. اللہ رب العزت نے 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو دہکایا. آقا ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سرخ ہو گئی. تھوڑی توجہ کریں، آگ سے متعلق عورتوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ میری بہنوں، 5 منٹ کوئی اپنے چولہے پر محنت کرے تو اتنی آگ جل جاتی ہے کہ اس کے چٹکے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کی چنگاریوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اپنے ہاتھوں کی جلائی ہوئی 5 منٹ پر میں جلائی ہوئی آگ پر جب ہم اب اس کی چنگاریوں کو، اس کی تکلیف کو، اس کے شعلوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ قادر و قیوم، قادر و مقتدر، قہار و جبار نے 1000 سال تک کے جس آگ کو دہکایا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا. 1000 سال تک پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر میرے کریم آقا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، 1000 سال تک کی آگ کو دہکایا گیا، آگ سرخ ہو گئی. اس کے بعد 1000 اور سال تک کے دہکایا گیا، فرمایا وہ آگ سفید ہو گئی. پھر فرمایا 1000 سال تک کے اور دہکایا
गया तो वो आग सिया हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के दहकाए, कुदरत जिस आग को 3000 साल तक के भड़काए, जरा बताओ तो सही उस आग की हरारत का आलम क्या होगा, उस आग की अल्लाह अकबर तपिश का आलम क्या होगा। सैयदना काबे अहबार फरमाते हैं जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक की तरफ खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग मौजूद होंगे उनके सरों में उनका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। अब भी दिलों में खौफ पैदा न होगा, अब भी दिलों में खशियत पैदा न होगी, अब भी अल्लाह के डर से हम गुनाहों से दूर न होंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर, पतले लिबास का शौक जो जिस्म को अल्लाह अकबर लोगों के सामने ओरिया करता है, आंखें इधर उधर देख रही है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी किसी तरफ तवज्जो है, कभी सीरियल की अदाकारा को अपने लिए आइडियल बनाया गया है, कभी अल्लाह अकबर नाचने वालों को अपने लिए आइडियल बनाया गया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ, अगर ये तसव्वुर है कि अल्लाह तो माफ करने वाला है, यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, मगर आओ मैं आपके सामने बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जिन खवातीन की अजमत का आलम ये है कि उनकी नेकी, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, उन खवातीन के दिल में अल्लाह का खौफ कैसे था, खुदा की खशियत कैसे थी। आइए मैं आपके सामने एक मुकद्दस खातून का जिक्र करूं, हम सबकी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, अल्लाह अकबर, कायनात में ये एक ही खातून है। इस खातून की शान ये है जिसके बिस्तर पे अल्लाह का कुरान नाजिल होता था। जरा तवज्जो तो करें, क्या शान वाली खातून है जिसके बिस्तर पे खुदा का कुरान नाजिल हो। वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की जात है, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया करती थी, अक्सर कहती थी, काश आयशा औरत बनकर पैदा न होती, काश आयशा इंसान बनकर पैदा न होती, बल्कि आयशा एक दरख्त होती ताकि कोई उसे काट देता और काट करके मैं जला दी जाती और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, क़यामत के दिन के हिसाब से बच जाती, रब की बारगाह में खड़े होने से बच जाती। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये कौन कह रहा है? किसी मस्जिद के इमाम साहब, आजकल के इमाम साहब की बीवी नहीं कह रही है, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा, अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमा रही है। और उम्मुल मोमिनीन की खुसूसियत ये है, अल्लाह अकबर, जिस पर इल्जाम लगता है, अल्लाह कुरान में जिसकी तहारत को बयान फरमाता है, जिसकी पाकीज़गी को बयान फरमाता है, अगर अल्लाह चाहता कायनात का जर्रा जर्रा सिद्दीका की तहारत की गवाही देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब की ज़ौजा की तहारत को, उनकी पाक दामनी को, उनकी इफ़्फ़त को खुद बयान फरमाया। जरा तसव्वुर तो करो, ऐसी मुकद्दस खातून जिसके बिस्तर पे कुरान आए, जिसके बिस्तर पे साहिबे कुरान तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, वो रब्बुल आलमीन के महबूब की महबूब है। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से किसी ने पूछा, हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? इरशाद फरमाया, सैयदा आयशा महबूब थी। कहा मर्दों में कौन था? फरमाया अब उनके वालिद अबू बकर महबूब थे। तवज्जो फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो मेरे आका की महबूब हो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा के विसाल के बाद सरकार ने अपनी अज़वाज में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया हो, सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत की हो, उनका खौफ खुदा तो देखो। कह रही है, जिसका शौहर शाफ़ी यौमुन नुशूर हो, जिसका शौहर मालिक जन्नत हो, जिसका शौहर साहिब कौसर हो, वो कह रही है, काश मैं औरत बनकर पैदा न होती,
होती, इंसान बनकर मैं पैदा न होती, बल्कि मैं एक दरख्त होती, मुझे काट दिया जाता। जरा तसव्वुर तो करो, जिसके करीब से कभी गुनाह गुजर कर भी न गया हो, जिसे खुदा ने खताओं से महफूज किया हो, उनका ये तो मेरे भाई और बहनों, ये बयान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को अगर कोई मर्द हजरात देख रहे हो तो औरतों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस बयान को सुन सके और अपने बारे में जान सके। बाकी आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।